ભગવાન વલ્લભાચાર્ય લખ્યું છે કે ભગવાનના 30 ગુણ છે અને ભગવત પ્રાપ્ત મહાપુરુષમાં 36 ગુણ છે. જેમ જેમ પુણ્ય વધે ને બુદ્ધિ વિકસિત થાય અથવા કોઈ અનુભવ થાય તેમ તેમ સંતનું સંત તત્વ થોડું હૃદયમાં જાગે છે. સંત દર્શન, સત્સંગ, આત્મવેતા મહાપુરુષોનું સાનિધ્ય શું ફળ આપે છે? अब मैं आपको शास्त्र की बात सुनाता हूं कि स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं वजाए थे. जिसके पुण्य नहीं है अथवा बहुत थोड़े हैं उनको भगवान, संत और सत्संग में विश्वास ही नहीं होता. जिसके पुण्य पुंज होते हैं, बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता. जिसके पुण्य जोर मारते उन्हीं को ही संतों का सानिध्य मिलता है. और संत के सानिध्य से क्या फायदा होता है? त्रैलंग स्वामी हो गए, बहुत उच्च कोटि के संत थे, जिनका दर्शन करके रामकृष्ण परमहंस गदगद हो गए. उनके चरणों पे अहोभाव से नतमस्तक हो गए और सभी को कहने लगे कि साक्षात शिव का रूप देखना हो तो त्रैलंग स्वामी है काशी में. 240 साल जितनी आयुष्य वो शरीर की रक्षा के थे त्रैलंग स्वामी. त्रैलंग स्वामी जब घर में थे तो उनका नाम था शिवराम. शिवराम का स्वभाव ऐसा था कि आम बच्चों से बिल्कुल अलग. आकाश को देखते रहे तो देखते रहे, गुरु मूर्ति को, संत मूर्ति को, भगवत मूर्ति को. भोजन चबा चबा के करते, सुबह सूर्योदय के पहले उठ जाते, स्नान आदि करते. मतलब सात्विक लक्षण, सज्जनता के लक्षण देखकर माँ बाप को लगा कि छोकरा साधु के लक्षण से संपन्न है. कहीं साधु बाबा न हो जाए तो उसकी शादी विवाह का जुगाड़ करने लगे. तो शिवराम ने कहा कि मेरे को शादी कराओगे इस छोटी उम्र में ही तो मैं अभी से ही भाग जाऊंगा. बहुत जैसे मेरे को पटा रहे थे, समझा रहे थे, उसी प्रकार और ढंग भी होंगे. लेकिन एक भी नहीं माने तो माँ ने कहा बेटा जब तक मैं जिंदी हूं तब तक तू घर नहीं छोड़ेगा, मेरे को वचन दे. माँ के प्रेम में और सद्भाव में आकर वचन दिया कि मैया तू रहेगी तब तक मैं घर नहीं छोड़ूंगा. दूसरा एक वचन दे कि घर छोड़े तू साधु हो जाए तो ये पता लगाना कि साधु के दर्शन सानिध्य से क्या फायदा होता है, શું લાભ થાય છે. સંત દર્શનથી, સંત સેવાથી, સંત સાનિધ્યથી શું લાભ થાય છે એની તું બરાબર તપાસ કરજે મારા વાલા. શિવરામે માને વચન આપ્યું કે માં હું ઘર છોડીશ ને તો પહેલી એ તપાસ કરીશ કે સંત દર્શનથી, સંત સાનિધ્ય, સંત સેવા વગેરેથી શું લાભ થાય છે એનું બરાબર ભાળ મેળવીશ. સપ્તાહો વીત્યા, મહિનાઓ અને વર્ષોની હારમાળા ગઈ. માએ શરીર છોડ્યું, દીકરાએ ઘર છોડ્યું. शिवराम युवक काशी वाराणसी पहुंचा. मां ने आपेलू वचन पूरू पाड्या विना मने चैन नहीं पड़े. तमाम संतो पासे जता अने प्रश्न करता कि बापजी संत दर्शन, सत्संग, आत्मवेता महापुरुषों सानिध्य शू फल आपे छे? तो कोईए कह्युं कि अविद्या मटाड़े. अविद्या એટલે શું? અવિદ્યમાન શરીરને હું માનવું અને વિદ્યમાન આત્માથી અજાણ રહેવું એનું નામ અવિદ્યા છે. અસ્મિતા મટાડે એટલે દેહને હું માનવું
અને વસ્તુઓને મારી માનવી એ અસ્મિતા પણ મટાડે, રાગ અને દ્વેષ મટાડે વગેરે વગેરે વ્યાખ્યાઓ કરી પણ શિવરામને સંતોષ ના થયો. બાપજી પણ આ બધું બરાબર છે, પણ સંતના સાનિધ્યથી કૃપાથી પૂર્ણ લાભ કોને કહેવાય કે ભાઈ એ બધી પૂર્ણ વ્યાખ્યા તો હું ના કરી શકું. બીજા સંત પાસે જન્મ જન્મના પાપ મટે, દુષ્ટ વાસનાઓ ઓછી થાય, ભગવાનમાં પ્રીતિ થાય વગેરે વગેરે લોકોએ સંત શરણથી જે લાભ થતા હોય થોડા થોડા વર્ણન. ઉચ્ચ કોટીના સંત પુરુષ પાસે ગયા કે સંત સાનિધ્યથી શું લાભ થાય છે કે ભાઈ ઘણા લાભ થાય છે, પણ બાપજી કયા કયા કેટલા લાભ થાય છે? અરે ભાઈ તને શું કહું, સંત સાનિધ્યથી તો ભગવાન વલ્લભાચાર્ય લખ્યું છે કે ભગવાનના 30 गुण છે અને ભગવત પ્રાપ્ત महापुरुष में 36 गुण છે. भगवान में 30 गुण बताए और भगवान का जिनको साक्षात्कार हुआ उनमें 36 गुण बताए. भगवान तो कर्म के अनुसार फल देते हैं और भगवत प्राप्त महापुरुष कर्म बंधन काट के मोक्ष देते हैं. भगवान का तो साकार विग्रह चित्र का दर्शन होता है मूर्ति का मंदिर में, लेकिन संत तो प्रत्यक्ष बोलते, खाते, पीते, हमारे को टोकते, उत्साहित करते आदि आदि. मान लो कि भगवान एम समझो कि भगवान तो आंबाનું વૃક્ષ છે અને સંત આંબાનું ફળ છે. હવે વૃક્ષને ગમે એટલા તમે બાથ ભીડાઓ ચાટો ચૂસો તો એ સ્વાદ નહીં આવે જેવું પાકી કેરીમાં સ્વાદ આવે વગેરે વગેરે વ્યાખ્યાઓ કરી, પણ શિવરામને આત્મસંતોષ થયો નહીં. એમ કરતા કરતા કાશીના તમામ મંડલેશ્વરો, આચાર્યો, वेदांताचार्य, भक्ति आचार्य, शांखाचार्य, पूर्व मीमांसा आचार्य, उत्तर मीमांसा आचार्य, तमाम आचार्यों, संतों, भक्तों, मंडलेश्वरों, कबीरपंथियों, नाथपंथियों वगैरह पासेथी फरी फरीने छेवटे के भाई पूर्ण वर्णन तो हमें ना करी सके, पूरा बयान तो हम नहीं कर सकते. बयान तो करते लेकिन संत का दर्शन सानिध्य से पूरा कितना फायदा होता है ये तो हम नहीं बता सकते. तो कोई जूनी तमाम जूनी प्रतियों ने समझनारा एक दुरंदर विद्वान भक्त એમણે કહ્યું કે શિવરામ તમારી આટલી જિજ્ઞાસા છે કે સંત દર્શન સાનિધ્યથી શું લાભ થાય છે, તો અહીંયા તમને સંતોષ નથી થયો તો હું એક મહાપુરુષનું નામ આપું તમને, પણ જો શિવરામ તમારામાં હિંમત હોય તો જ જઈ શકશો. ના ના બાપજી કહો, તમે કૃપા કરો, હું આપનો આભારી રહીશ. મેં મારી માને વચન આપ્યું છે, હું બરાબર તપાસ કરીશ સંત સાનિધ્યથી શું લાભ થાય છે, બરાબરની બહાર મેળવીશ. તો જાઓ બંગાળમાં વર્ધમાન કટવા ઉદારપુર શહેરના શમશાનમાં રઘુનાથ ભટ્ટાચાર્ય એ બહુ જ પ્રખર વિદ્વાન અને નિષ્ઠાવાન મંત્ર સિદ્ધિના જાણકાર છે. कहाँ तो काशी के विद्वान पंडित धुरंधर और कहाँ सारी व्याख्याएं सुनने के बाद भी पूर्ण वर्णन नहीं मिला तो बंगाल वर्धमान कटवा उदारपुर शहर के शमशान में रघुनाथ भट्टाचार्य पासे पहुंचा. એ જમાનામાં યાતાયાતના સાધનો અઘરા હતા. कहीं कूदाने वाली बस मिल जाए लोकल तो कहीं बैलगाड़ी, कहीं तांगा तो कहीं पैदल. कई सप्ताहों के बाद बंगाल पहुंचे. मैं तो शिवराम भाई को
धन्यवाद दूंगा जो त्रैलंग स्वामी हो गए। अभी अगर उनका साकार रूप होता तो मैं तो उनके गले लगता जाकर, जैसे नारायण बापू के गले लग गए हम। उनका शरीर छूटा तो भी हमने अहोभाव से उनको विदाई दी थी। रघुनाथ भट्टाचार्य कह્યું કે ભાઈ તમે આટલી તકલીફ લઈને આવ્યા છો, સંત દર્શન અને સાનિધ્યથી શું લાભ થાય છે એ બધું વર્ણન હું તો નહીં કરી શકું, પણ હું તમને એક મંત્ર આપું છું, માર્કંડેય ચંડી। એ સિદ્ધ મંત્ર છે, પણ એ મંત્ર તમે અહીંયા જપ કરશો તો સિદ્ધિ નહીં આપે, કાશીમાં જશો તો પણ જલ્દી સિદ્ધિ નહીં થાય। નર્મદા કિનારે તપ કરવે કો નર્મદા, તપસ્યાની સિદ્ધિ કરવી હોય તો નર્મદા કાંઠો, જ્ઞાનની સિદ્ધિ કરવી હોય તો ગંગા, અને તમામ સિદ્ધિઓ કરવી તો સિદ્ધ પુરુષ બ્રહ્મજ્ઞાની ગુરુનું શરણું। બ્રહ્મજ્ઞાની ગુરુને તો શોધવા આગ્રા। નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું છે, જ્યાં લગી આત્મ તત્વ ચીન્યો નહીં ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી। આપણા સુપ્રસિદ્ધ ગુજરાતના સંતોએ આખા ભગતે કહ્યું, સજીવાએ નિર્જીવાને ઘડ્યો। મનુષ્ય સજીવ છે, પથ્થર નિર્જીવ છે, એમાંથી કાચણી હથોડા સાધનોથી નિર્જીવ પથ્થરમાંથી મૂર્તિ બનાવી અને પછી એને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરીને એમાં ભગવાનની ભાવના કરી। આખા વખત કે છે સજીવાએ નિર્જીવાને ઘડ્યો। માર્બલે મનુષ્યને નથી બનાવ્યો, પણ મનુષ્ય માર્બલમાંથી ભગવાન બનાવ્યા, બીજી વસ્તુમાંથી ભગવાન ઊભા કર્યા। તો મનુષ્ય સજીવ છે અને નિર્જીવમાંથી એને ભગવાન ઊભા કર્યા। સજીવાએ નિર્જીવાને ઘડ્યો, પછી એને કે મને કાંઈ દે, હે ઠાકોરજી મને આ કરી દે, આ કરી દે, આ દઈ દે। સજીવાએ નિર્જીવાને ઘડ્યો, પછી એને કે મને કાંઈક દે, અંબામાં મને કાંઈક દે, ફલાણા ભગવાન મને કાંઈક દે। તો આખો તમને ઈ પૂછે કે તમારી એક ફૂટી કે બે, एक आंख से अंधे हुए कि दोनों से, जरा तो विवेक जगाओ। गुजरातना सुप्रसिद्ध आखा भगतना चाबकामां आ वात आवी। तमे बोलो तो, सजीवाए निर्जीवाने घड्यो, पछी एने के मने काई दे। आखो तमने ई पूछे तमारी एक फूटी के बे, एक आंख फूटी है कि बन्ने फूटी है, जराक तो अक्कल लगाओ। शीतळा सातमना दिवसे शीतळा माना भक्तोए शीतळा देवीनो वरघोड़ो काढ्यो। तो कुंभारना हाथीने એટલે ગધેડાને ખૂબ સજાવ્યો અને મૂર્તિ મૂકી। લોકો તો વિચાર જાય શીતળા માતા કરીને દંડવત કરે, પેલો ગધેડો સમજે કે મને બધા પ્રણામ કરે। માની મૂર્તિ હટાવી એટલે પછી તો લોકો દંડા જ મારે પેલાને। એટલે આ શરીરરૂપી ગધેડો આત્મ શીતળતા છે ત્યાં સુધી જ એની કિંમત છે, અને આત્મા પરમાત્માનો પ્રકાશ કે જ્ઞાન નથી તો પછી આ શરીરને બાળી મૂકે। પેલા ગધેડાને તો દંડા મારીને હાકલે અને આ ગધેડા શરીરને તો હળગાવી મૂકે, અને એના હાડકાને અડ્યા હોય ને તો પછી નહીને પવિત્ર થવાય। આવું આ શરીર છે ગર્દભ જેવું। ખેર આપણે જઈએ ત્યાં રઘુનાથ ભટ્ટાચાર્ય મંત્ર આપે છે માર્કંડેય ચંડીનો। નર્મદા તટે આ મંત્રની સિદ્ધિ 7 દિવસમાં થઈ જશે। ભૈરવી પ્રગટ થશે, એની સાથે એક સંન્યાસી પુરુષ પણ આવી શકે છે। તો ખંતથી જપ કરજે દીકરા। શિવરામે વંદન કર્યા એ મહાપુરુષને। રઘુનાથ ભટ્ટાચાર્ય આશીર્વાદ આપ્યા। વિજય ભવ। ચાલતા ચાલતા બંગાળથી નર્મદા તટે આવ્યા। 5મા દિવસે મંત્રની સિદ્ધિ સ્વરૂપે ભૈરવી દેવી પ્રગટ થયા। સન્યાસી મહાપુરુષ પણ પધાર્યા।
સંતના દર્શન સત્સંગ સાનિધ્યથી શું લાભ થાય છે? થોડીક વ્યાખ્યા તો સાંભળી, પણ પૂર્ણ શું લાભ થાય છે માને વચન આપ્યું છે. એટલે હે ભૈરવી માતા, તમે મારી આ જિજ્ઞાસા પૂર્ણ કરો. ભૈરવી દેવીએ કહ્યું કે ભાઈ, સંત દર્શન સાનિધ્યથી શું લાભ થાય છે પૂરું વર્ણન તો હું ના કરી શકું, પણ આ 3 ગોળીઓ તને આપું છું. આ દેશનો રાજા સંતાન રહી છે ને એના ભાગ્યમાં સંતાન છે જ નહીં, પણ એક ગોળી એના ભાગ્યને લેખને મેખ મારશે, બીજી ગોળી સંતાનને જન્મ આપશે ને ત્રીજી ગોળી તારો ઉત્તર આપનારી થશે. બાળક જન્મતા જ બોલતો થશે. ભૈરવી દેવી અંતર્ધાન થઈ ગયા. શિવરામભાઈ ચાલતા ચાલતા 2 દિવસનું અનુષ્ઠાન પૂરું કરીને ચાલતા નગરની નજીક આવ્યા. કોઈ વાણિયાને વિનંતી કરી કે ભૂખ્યો તરસ્યો છું ભાઈ, તું મને જમાડી શકે? હા હા બાપજી. જપ કરવાથી ભાગ્યોદય થાય છે અને ऐहिक શરીરની વ્યવસ્થાની જવાબદારી પ્રકૃતિ સુંદર રૂપે નિભાવે છે. એ મારો બી અનુભવ છે ને તમામ મહાપુરુષોનો છે. વાણિયાએ ખૂબ પ્રેમથી જમાડ્યા. ભૂખ અને તરસ તો મટી, પણ થાક શરીરમાં જબરો છે. નગરની બહાર ઝાડ નીચે સહેજ આડા પડ્યા, સૂર્યાસ્ત થવાની તૈયારી છે. એવામાં એક ઘાસનું પોટલું લઈને મજૂર જેવો દુબળો પતળો યુવક, યૌવનમાં જ વાર્ધક્યને વર્યો હોય તેવો બિચારો, દીનહીન લાચાર બેસી ગયેલા, ભૂખ ને તરસ ના મારે, ધબાકથી ભારો ફેંક્યો. હાશ, मैं तो मर गया, मर जाते तो अच्छा था. क्या हुआ बेटा? कि महाराज दिन को खाते तो रात को देखो, रात का भय तो कल का देखो. पूरा होता नहीं, अब मैं तो ये रोटी का टुकड़ा भी चबा के यहीं सो जाऊंगा. बोले तेरा भला करे भगवान, रोटी खा ले, मैं भी थका हूं, मेरे जरा पैर दबा देना. हाँ हाँ बाबा, कर्म कटेंगे. छोकराए બાપજીની ચરણ ચંપી કરી. થાક્યા માંદા તો બાપજી હતા 7 દિવસના. ચટથી આડા પડે અને ટપથી ઊંઘી ગયા. અને છોકરાએ 15 મિનિટ ચરણ ચંપી કરી કે 50 મિનિટ કરી એ ડરી જાણે. અને છોકરો જોતામાં ઢળી પડ્યો. બાપજી ઊંઘમાં ઢળી પડ્યા અને છોકરો મૃત્યુમાં ઢળી પડ્યો. સવારે બાપજીએ જોયું કે બિચારાની સેવા લીધી છે ને એની મૃત્યુ થઈ છે. આ હિન્દુ ધર્મની મહાનતા છે. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ પીડ પર આવી જાણે રે. જ્યારે સાધના કરતો ને ભૂખ્યો માંદો કે અથવા પગમાં વાગ્યો એવો વ્યક્તિ નદી પાર કરતો ઢીચણ સમા પગમાં, તો હું એને મારા ખભે બેસાડીને પેલા કાંઠે કરી આવતો. એ લોકો કે ના ના બાપજી, મેં કહે નહીં, તમારી તકલીફ મેરી તકલીફ. એને તો થોડી શારીરિક મદદ મળતી, મને આત્મસંતોષ, આત્મવૈભવ નો અનુભવ થતો. બધામાં એક જ હરી છે, કોના માટે વેર ઝેર અથવા દુઃખ उत्पन्न करવું. निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करे, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे. ये આપણા આશ્રમની પ્રાર્થના છે. हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए. પેલા વાણિયા પાસેથી લાકડા બાકડા સામગ્રી લઈ અને પેલા ઘસિયારાને
નર્મદા કાંઠે અગ્નિ સંસ્કાર કરી દીધો. 3 ગોળી લઈને राजा साहब पास गया. राजा कीधु नहीं, साधु बाबाओं के कई उपाय हमने कर लिए, ज्योतिषियों के ये वो. आखिर हमारी पत्नी का पेट सब्जी मंडी नहीं है, मार्केट नहीं है. जो कुछ दे और खिलाते रहे बाबा, गुस्ताखी माफ हो. बोले नहीं, मैंने इस अनुष्ठान किया है और मेरा इसमें स्वार्थ है. बच्चा जन्मते ही मेरे से बात करेगा और जब तक बालक नहीं होगा मैं तुम्हारे राज्य में ही रहूंगा. तुम चाहो तो मुझे नजर कैद करवा लो, लेकिन ये मेरी प्रार्थना स्वीकार कर. बाबा के नेत्रों में, बाबानी आंखों सत्यनिष्ठ माणसनी आंखों कही आपे અને જૂઠા કપટી માણસની આંખો પણ કही આપે. પોલીસ વિભાગના લોકોએ મને કહ્યું કે અમે પૂછતાછ કરીને એટલે એની આંખો પર અમારી નજર અને ખ્યાલ આવી જાય જૂઠો છે કે સાચો છે. બીજા પણ ઉપાય છે, સત્ય કઢાવી લે લોકો. તો સાધુના પ્રભાવથી રાજાએ પોતાની પત્નીને બોલાવ્યા. મહારાણી, રાણી સરલા, हो सरलू, सरला. दासी गई. महारानी महारानी महारानी. राजा साहब बुला रहे. महाराज जय हो. ये बाबा 3 गोलियां देते हैं, तुम भगवान नाम लेकर ले लो અને એ બાળક થશે તો બાપજીની સાથે વાત કરશે. એ આપણે બાપજીને વચન આપવું પડે કે બાળક જન્મતા જ આપને બોલાવીશું. जय आज्ञा महाराज श्री. पति परायण, सरल स्वभाव, सज्जन, सरलाए बिचारी भगवान નું નામ લઈને ગોળીઓ ખાધી. बराबर 10 મહિના થયા. દાઈ આવા લાગી. આજે નહીં તો કાલે. પરમ દિવસની સવાર સફળ થઈ. દાઈએ બાળકને નાભી છેદન કરી. નાભી છેદન તરત નહીં કરવું જોઈએ. દાઈઓ પહેલા જમાનાની દાઈઓ જેટલી અક્કલવાળી હતી એટલી અક્કલ તો આપણા ડોક્ટરો અને નર્સો બહેનોએ રાખવી જ જોઈએ. બાળક જન્મે અને તરત એની નાભી છેદન ના કરાય. 9-10 મહિના માની નાળથી જીવન પામેલા બાળકને એકાએક જો ત્યાં કેંચી કે ચક્કુથી નાભી છેદન થાય તો બાળકને એક પ્રકારની અંતર્મનમાં ભીતિ ઘૂસી જાય છે. મોટો જનરલ, કર્નલ, બ્રિગેડિયર બેઠો છે એની ઓફિસમાં ને ચારે બાજુ બંદૂકધારી મિલિટરીના જવાનો બોડીગાર્ડ છે. છતાંય એની कुर्सी तोड़ेથી જો 50 ગ્રામની ઊંદડી ભાગ્યો તો પેલો ચમકી જાય. હે, એમાં પેલા ઓફિસરનું વાંક નથી, પણ જન્મતી વખતે નાભી છેદન તરત કરવામાં આવ્યું એટલે અચેતન મનમાં ભય ઘૂસી ગયો. મોટી હટ્ટી કટ્ટી કાશી માસી છે કે જે તે માસી હોય કે સરલા માસી હોય કે કમળા માસી હોય, दूध लઈને જાય છે તપેલી અથવા ઘી લઈને અને જરા ખિસકોલી ગઈ પગમાં, હાય હું તો મરી ગઈ. હવે 60 કિલોની માસી 50 ગ્રામના जीव जंतु थी भयभीत થઈ જાય. चिपकली डर गए तो नाभि छेदन से मन में भय घुस जाता है. दाई ने 3-4 मिनट राह देखी. લોહીનો સંચાર બંધ થયો ત્યારે નાભિ છેદન થયું. જેમ વાળ મરેલો હિસ્સો છે, નખ શરીરનો મરેલો હિસ્સો છે, તેમ લોહીનું સંચાર બંધ થાય પછી નાભિ છેદન થવું જોઈએ. એ વાતની કાળજી લેજો તમે. તમારી સાથે તો અન્યાય થયો, તમારા દીકરા દીકરીઓ સાથે પણ હવેના ભૂલકાઓ સાથે અન્યાય
ના થાય તેની આપણે ગુજરાતીઓએ, ભાઈ બહેનોએ બધાએ ખૂબ કાળજી લેવી જોઈએ છે. હિન્દીમાં તો ઘણી વાર આ વાત મેં કહી છે. પછી બાળક જન્મે તો એને નવરાવીને પિતાના ખોળામાં આપવું જોઈએ. પિતાએ 7 વખત ઓમ 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 અશ્મા ભવ, તું ચટ્ટાનની જેમ અડીગ રહેજે. બીજી 7 વાર ઓમ 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 પરશુ ભવ, તું કુલ્હાડાની જેમ, પરશુની જેમ વિઘ્ન બાધાઓને કાપતું થજે. ઓમ 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 હિરણમસ્તુમ ભવ, તું સુવર્ણની જેમ નિર્દોષ થઈને ચમકજે પોતાના આત્મ પ્રકાશમાં. પછી માના ખોળે બાળક આપે અને માં એની જીભ ઉપર મધ અને ઘીના વિમિશ્રણથી ઓમ લખે તો બાળક તેજસ્વી થાય. દાઈએ નવરાવીને બાળકને બાપના ગોદમાં આપવું આવે ત્યારે બાપ આડો કરે તો છોકરો બેસી ગયો. ઓમ એટલે હમણાં જન્મ્યો છે ભાઈ, બેઠો થઈ ગયો. ઓમ દાઈના આશ્ચર્યનો પાર ના રહ્યો. સરલા મહારાણી, ઓ ભાગ્યવતી, પેલી બિચારી તો હજી તો બેહોશીની દશામાં જ હતી જાણે. દાસીઓ જઈને કહ્યું, તારો ભૂતકો જો, દેખ તેરા જાયા. સરલા દેખ. ઓ सरला की पीड़ा, दुख. रानी साहब, राजा साहब ने बोलाया. राजा साहब बालक ने जो ओम मंत्री दास दासीओ બધા બે બાકડા થઈ ગયા. બધા આવશું, જાઓ એ સંત પુરુષને આદરથી લઈ આવો. જેમ જેમ પુણ્ય વધે ને બુદ્ધિ વિકસિત થાય અથવા કોઈ અનુભવ થાય તેમ તેમ સંતનું સંત તત્વ થોડું હૃદયમાં જાગે છે. સહેજમાં સંત મળ્યા તો કદર ના થઈ, પણ હવે आदर से ले आओ. रथ पे गरम कपड़ा बिछाना, बड़ी नम्रता से जाना. संत आव्या, महाराज आपकी प्रसादी. रानी साहबा दूर दूर से नमस्कार कर रही. बालक, मेरा एक सवाल है. बोले, तुम्हारा सवाल यही है कि संत दर्शन सानिध्य से सेवा से क्या फायदा होता है? हैं बच्चा, मेरा सवाल मेरे पूछने के पहले तुम बताता है. बोले, महाराज मैं वही घसियारा हूं. એ ઘસિયારો છું, પગ દબાવતા દબાવતા હું ઢળી પડ્યો હતો. દિવસે ખાઉં તો રાતના ફાંફા, પણ સંત દર્શન અને સાનિધ્યથી રાજકુમાર થઈ ગયો છે. પોલીસ અમલદાર અને ડીજીપી અને મંત્રીઓ, ગૃહમંત્રી એ બધા જ મારી આગળ હાથ જોડીને આડાવડા ફરશે. પણ સંત સાનિધ્યથી પૂર્ણ લાભ શું થાય છે એનું વર્ણન કોઈ કરી શકે નહીં. તમે કાશીમાં ફર્યા, રઘુનાથ ભટ્ટાચાર્ય વગેરેના માર્કંડેય ચંડીના અનુષ્ઠાન કર્યા,
તેના પ્રતાપે આ બધું થયું છે, પણ સંતના દર્શનથી એમની દીક્ષા સાનિધ્યથી પૂર્ણ લાભ વર્ણવી શકાય જ નહીં. અને જો વર્ણન થતું હોય તો પછી એમ ના કહેવાય ને અનંત ફળ. વર્ણન થાય તો અંત આવી ગયો. तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल. शिवराम में से बने तैलंग स्वामी को पता चला कि अब माँ का प्रश्न यहीं रख दे, अनंत फल की यात्रा करो. और अनंत की यात्रा कर ली, सिद्ध पुरुष हो गए.